నమస్తే, వెల్కమ్ టు క్వశ్చన్ అవర్. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఏం జరుగుతోంది? అక్కడ సినిమాలకు రాజకీయాలకు విడదీరాని అనుబంధం ఉంది. ఎంజీఆర్ నుంచి విజయ్ వరకు ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు, పరిపాలన చేశారు. ఇంతకాలం సినీ పరిశ్రమకు రాజకీయ నాయకులకు మంచి సంబంధాలే ఉండేవి. ఇప్పుడు అవి చెడిపోతున్నాయా, ఉప్పు నిప్పులా మారుతున్నాయా? ఎందుకు ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది? ఇక తమిళనాడులో అతిపెద్ద పార్టీగా టీవీకి అవతరించాక విజయ్కు సంపూర్ణ మెజారిటీ లభించిన సందర్భంలో డిఎంకే అధినేత స్టాలిన్తో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సమావేశం అక్కడి రాజకీయాల్లో వేడి రాజేసింది. విజయ్ని సీఎం కాకుండా అడ్డుకునేందుకు ఎన్డీఏ తరపున రాయబారం మోసుకెళ్లారంటూ టీవీకే కార్యకర్తలు అనుమానించారు, ట్రోలింగ్స్ చేశారు. రజనీకాంత్ చాలా ఓపిక్గా ఉన్న ట్రోలింగ్ శృతి మించడంతో ఆయన సమాధానం చెప్పాల్సి వచ్చింది. తాను స్టాలిన్ ను కలవడంలో ఎలాంటి రాజకీయ దురుద్దేశాలు లేవన్నారు. విజయ్ని సీఎం కాకుండా అడ్డుకోవాలని తాను ప్రయత్నం చేయలేదన్నారు. అలాంటి నీచ రాజకీయాలు చేయనని స్పష్టం చేశారు. ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்த கொளத்தூரில் தோத்தது எனக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருந்தது. அதுக்காக ஒரு நண்பனுங்கிற முறையில், நட்பு முறையில் அவரை போய் நான் பார்த்தேன். அதுக்கு நான் இங்க விஜய் சிஎம் ஆகக்கூடாது, போர் வரக்கூடாது, அதை தடுக்கிறதுக்கு ரஜினி அங்கே போயிருக்காங்க. வேற ஏதோ ரெண்டு பெரிய பார்ட்டியை சேர்க்கணும்னு சொல்லி பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்கள் வெளியே வருது. அந்த சூழ்நிலையில தான் அதெல்லாம் பேச முடியும். அப்படி பேசுற ஒரு தரங்கெட்ட ஆள் ரஜினிகாந்த் இல்லை, அது தெளிவுபடுத்தினார். ரெண்டாவது நான் அவர் வாழ்த்து சொல்லலை, ஏர்போர்ட் போகும்போது வாழ்த்து சொல்லலை. அவர் ஜெயிச்ச உடனே எக்ஸ் தளத்தில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தான் அவருக்கு பதிவிட்டார். நான் 2016 அரசியல் வர்றேன்னு சொன்ன பிறகு நான் ஏர்போர்ட்டுக்கு போகும்போது யூஸ்வலாக அங்கே இருக்கிறவங்க அந்த போர்டிங் கார்டு வாங்கிறதுக்கு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு கேட்கறது தான் வழக்கம், மீடியா யாராவது இருப்பாங்களா அப்படின்னு. அதே இதில் மீடியா யாராவது இருப்பாங்களான்னு கேட்டேன். பெங்களூர் போகும்போது மீடியா யாரும் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. சரியா சொல்லி நான் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒருத்தர் ஒரு மீடியா ஆள் மாதிரி தெரியல எனக்கு. ஒரு சின்ன ஃபோன் வச்சுக்கிட்டு விஜய் ஒரு முதலமைச்சர் இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் என்ன ஷாக், அது மீடியா மாதிரியே தெரியல எனக்கு. ஃபோன் வச்சுக்கிட்டு நான் அப்படியே பார்த்து சிரிச்சு நான் போயிட்டேன். அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு விமர்சனம். இன்னொன்று விஜய் மேலே எனக்கு பொறாமை. நான் அரசியல் ఒకప్పుడు రజనీకాంత్ సింగిల్ గా డైలాగ్ చెప్తేనే జయలలిత సర్కార్ కూలిపోయింది. స్టాలిన్ తో అలాంటి సూపర్ స్టార్ భేటీ కావడంపై విజయ్ అభిమానులు రగిలిపోయారు. కట్ చేస్తే రజనీకాంత్ వివరణ మరొక రచ్చకు దారితీసిందా? కమల్ హాసన్ సీఎం అయితే తాను అసూయ పడేవాడినేమో కానీ విజయ్ తనకు సమవచ్చి అనుకోవడం లేదన్నారు రజనీకాంత్. విజయ్ కు తనకు మధ్య 25 ఏళ్ల వ్యత్యాసం ఉందన్నారు. అన్ని పార్టీల్లోనూ తనకు అభిమానులు ఉన్నారని అన్నారు. కట్ చేస్తే రజనీకాంత్ మాటలకు ఘాటుగా స్పందించారు కమల్ హాసన్. వెండితెరపై ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడతామే తప్ప తమ మధ్య అసూయ లేదని కౌంటర్ ఇచ్చారు ఆయన. 20 ఏళ్ల వయస్సులోనే తాము ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు చేసుకోకూడదని నిర్ణయించుకున్నట్లుగా తెలిపారు. వేర్వేరు పంథాల్లో సాగుతూ ఆరోగ్యకరమైన పోటీతో రాణిస్తున్నామన్నారు. மதுரைக்கு செய்யோன் தொடக்க விழாவுக்காக வந்திருக்கேன். நான் எப்போ மதுரைக்கு வந்தாலும் இந்த அன்பு சூழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கு, சந்தோஷம். மதுரையில் செய்யோன் தொடக்க விழாவுக்காக வந்திருக்கேன். அது நல்லபடியாக நடக்கணும், நடத்தி கொடுக்கணும் நீங்கள். மற்றபடி எல்லாம் உங்களுக்கு செய்திகள் வந்துகிட்டு இருக்கு, அது போதுமானதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் வேற ஒன்றும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைங்க, 2 நாளில் சொல்லக்கூடியது ஜோசியமாக தான் இருக்க முடியும். 6 நாளில் சொல்லக்கூடியது அப்படி தான் இருக்க முடியும். 15 நாள்லயும் அப்படிதான் இருக்க முடியும். அதான் ஒரு 6 மாசம் டைம் கொடுக்க வேண்டாமா? புதியவர்கள் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர். அதனால புதியவர்கள்ங்கிறது புதுசு கிடையாது அரசியலுக்கு. சுதந்திரம். విజయ్ వర్సెస్ రజనీకాంత్ వర్సెస్ కమల్ హాసన్ అన్నట్టుగా తమిళనాడు సీన్ తయారైందా? ఇదంతా ఫ్యాన్స్ అత్యుత్సాహం వల్లే జరిగిందా? సినిమా రాజకీయ రంగాల మధ్య ఘర్షణాత్మక వాతావరణం భవిష్యత్తులోనూ కొనసాగుతుందా? విజయ్ రాజకీయ పోటీతో తమిళ సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా అసూయ పెరిగిందా అనే అనుమానాలు కూడా చాలా వరకు కూడా వ్యక్తమవుతూ ఉన్నాయి. మనం చూసాము, చాలా వరకు కూడా విజయ్ కు తగినంత మెజారిటీ రాకపోవడంతో డిఎంకే పార్టీతో అటు రజనీకాంత్ మాట్లాడడం వల్ల చాలా వరకు కూడా
అటు విజయ్ ఫ్యాన్స్ చాలా వరకు రజనీకాంత్ పై ట్రోలింగ్స్ చేయటం వల్ల ఇప్పుడు రజనీకాంత్ మీడియా ముందుకు వచ్చి వివరణ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. చాలా వరకు ఇండస్ట్రీలో కూడా నాకు విజయ్ కు జనరేషన్ గ్యాప్ ఉంది, నేను ఆయన సమవుజ్జి కాదు, నేను ఆయనతో అసూయ పడాల్సిన అవసరం లేదు, ఆయన సీఎం అయితే ఆయన సీఎం కాకుండా కూడా నేను రాజకీయం చేయాల్సిన అవసరం లేదంటూ కూడా కొంత వివరణ ఇచ్చారు రజనీకాంత్. దాంతో పాటు కమల్ హాసన్ తో తనకు చాలా వరకు కూడా ఒక పోటీ ఉంది. ఒకవేళ కమల్ హాసన్ తన సమవుజ్జి, తను సీఎం అయితే నేను అసూయ పడతానే కానీ విజయ్ సీఎం అవ్వటం వల్ల విజయ్ కు తనకు చాలా జనరేషన్ గ్యాప్ ఉంది, నేను అసూయ పడను అంటూ చాలా వరకు కూడా ఆయన క్లియర్ గా మాట్లాడారు. సో నిజంగా కూడా సినిమా స్టార్స్ మధ్య మనం చూస్తూ ఉంటాం, నాట్ ఓన్లీ కోలీవుడ్, బాలీవుడ్, హాలీవుడ్, ఎక్కడైనా కూడా టాలీవుడ్ చూస్తుంటాం. జనరల్ గా కూడా సినిమా స్టార్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళు స్నేహంగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ మా హీరో గొప్ప అంటే మా హీరో గొప్ప, మా హీరోకి ఇన్ని కలెక్షన్స్ వచ్చాయంటే మా హీరోకి ఇన్ని కలెక్షన్స్ వచ్చాయి, చాలా వరకు కూడా పోటీ మనం చూస్తూ ఉంటాము. హీరోస్ మధ్య కన్నా హీరో ఫ్యాన్స్ మధ్య ఎక్కువగా కూడా ఈ గొడవలు టాలీవుడ్ లో చాలా పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ మధ్య కూడా హీరో తాలూకా ఫ్యాన్స్ కొట్టుకున్న సిచ్యువేషన్స్ ఉంటే మొత్తం అంతా ట్రోలింగ్ నడుస్తుంది. ఇప్పుడు కోలీవుడ్ లో చూస్తున్నాము, చాలా వరకు రజనీకాంత్ దీనికి సంబంధించి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. రజనీకాంత్ ని ట్రోలింగ్ చేశారు విజయ్ ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా. సో సీఎం అవ్వకుండా ఆయన ఆపారంటూ కూడా చేసిన ట్రోలింగ్ సందర్భంలో ఆయన మీడియాతో వచ్చి మాట్లాడి నిజంగా కూడా కోలీవుడ్ లో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటుందో, సినిమా ఇండస్ట్రీలో నిజంగానే అసూయ ఈర్ష్య అనేవి ఉంటాయి. సో మాట్లాడదాం. జాయిన్ అయ్యారు ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ తిరుపురనేని నరోత్తం గారు. నమస్తే అండి. ఒక్క కోలీవుడే కాదు, జనరల్ గా కూడా టాలీవుడ్ లో, బాలీవుడ్ లో, ఏ వుడ్ అయినా కూడా స్టార్ హీరోస్ అందరూ కూడా మనం చూస్తుంటాము. ఆడియో ఫంక్షన్స్ కానీ ఎక్కడైనా చాలా ఒక అన్నదమ్ముల్లాగా, ఫ్రెండ్స్ లాగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. బట్ ఆ స్టార్ హీరోస్ యొక్క ఫ్యాన్స్ మాత్రం మా హీరో కలెక్షన్స్ ఎన్ని, మా హీరో ఈ యొక్క యాక్టింగ్ కి బాగుంటుంది, చాలా వరకు కలెక్షన్స్ విషయం అవని పోటీ విషయం చాలా వరకు వీళ్ళు గొడవ పడుతూ ఉండుంటారు. బట్ ఇవంతా కూడా స్టార్ హీరోస్ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఈ ఫ్యాన్స్ కి సంబంధించి కూడా ఇట్లా ఒక మెసేజ్ కూడా ఇవ్వరు. బట్ వాళ్ళు కొట్టుకొని చేస్తూనే ఉండుంటారు. నిజంగా కూడా సినిమా స్టార్స్ విషయంలో వాళ్ళు పోటీ ఫీల్ అవుతూ ఉండుంటారా? ఫస్ట్ అదొకటి, తర్వాత మనం రజనీకాంత్ మాట్లాడిన మాటలకు సంబంధించి కూడా మాట్లాడదాం. ఖచ్చితంగా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఫ్యాన్స్ అన్నది ఇప్పుడు ఏం వాక్కుంటారు ఫ్యాన్స్. ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అదే పరిస్థితి, తెలంగాణలో కూడా పరిస్థితి. ఫ్యాన్ వార్స్ పిచ్చి పిచ్చి చోట్లు ఉండదు, పట్టుకోరు హీరో లెవెల్. కానీ ఇదేంటంటే ట్రోల్స్ ఒక భారీ స్థాయికి చేరిపోయింది. ఒక ఎటువంటి స్థాయికి అంటే లిటరలీ ఎక్కడ బయటికి వెళ్ళినా కూడా ఫ్యాన్ మెంబర్స్ ఎక్కడ బయటికి వెళ్ళినా కూడా ఈ ప్రశ్నలు అడగటము, ఈ ప్రతి వాళ్ళు ఈ కాన్వర్సేషన్ తీసుకురావటము, అటువంటి పరిస్థితి వచ్చేసరికి ఖచ్చితంగా స్పందించాల్సి వచ్చింది. ఆయన స్పందించాడు. స్పందించేటప్పుడు కూడా రజనీకాంత్ గారు ఒక క్లియర్ గా ఒకటి చెప్పారు, నాకు విజయ్కి 21 జనరేషన్ గ్యాప్, 25 ఏళ్ల గ్యాప్. నేను అసూయ పడితే కమల్ హాసన్ లాంటి అతని మీద అసూయ పడతానేమో గాని, అసూయ పడతానని కూడా చెప్పాలి, అది కూడా జరగదు. అతని మీద కూడా అసూయ పడతానేమో, ఎందుకంటే తను నాకు సమవుజ్జి కాబట్టి. కానీ విజయ్ తోటి అసూయ పడటానికి ఏంటి అని చెప్పి ఇంకా ఒక స్టెప్ ముందుకెళ్ళి ఎవడు ఇంతవరకు అట్లా పొగడాడు. ఆయన ఏమన్నాడు, ఆయన రజనీకాంత్ గారు ఎంజీఆర్ కన్నా, ఒక ఎన్టీఆర్ కన్నా గొప్ప విజయం అన్నాడు. ఎవరు ఇంతవరకు ఈవెన్ విజయ్ సపోర్టర్స్ కూడా ఎంజీఆర్ కన్నా ఎన్టీఆర్ కన్నా గొప్ప విజయం అనలా. అందరు ఏమన్నారు, ద్రవిడియన్ పార్టీలు ప్లస్ బీజేపీని నిలబడ్డా నేను చాలా అంటే విజయ్ యొక్క సక్సెస్ నుంచి షాక్ అయ్యాను అంటే హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను, రెండు అన్నారు. విక్టరీ ఆఫ్ విజయ్. నిజంగా నేను అభినందిస్తున్నాను. మన సినిమా ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చాడు అతను, అభినందిస్తున్నాడు అని గౌరవంగా చెప్పి అది ముగించేశాడు. కానీ ఒకటి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చూడాలంటే, ఒకటి ఫ్యాన్స్ కి, ఈ ట్రోల్స్ చేసే వాళ్ళు, ఈ వెధవులకి, వీళ్ళకి కూడా ఒకటి చెప్పదలుచుకుంటున్నాను. ఒక సింహం వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చిన సింహమే. విజయ్ యవన పులి, యంగ్ టైగర్. ఒక విజయ్ వచ్చాడు, గెలిచాడు. ఇప్పుడు మా పులిలాగా వృద్ధాప్యంలో ఉన్న సింహం పరిగెడతదా అంటే ఖచ్చితంగా పరిగెట్టలేదు.
పులే ఇప్పుడు యవనంలో ఉండే పులే పరిగెడుతుంది. నో డౌట్ అబౌట్ దట్. వీఆర్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. బట్ ఒకటి, సింహమే. ఇప్పుడు కూడా సింహం వచ్చి గర్జిస్తే మొత్తం యావత్ తమిళనాడు ఉలిక్కి పడుతుంది. అది రజనీకాంతే ఎప్పటికైనా. ఒక సచిన్ టెండూల్కరే, ఎంత విరాట్ కోహ్లీ వచ్చినా కూడా అంతే. ఇట్ ఈస్ రజనీస్ లెగసీ ఈస్ దేర్ టు స్టే. అది ఆ లెగసీ వచ్చేసి విజయ్ తోటి కంపారిజన్. విజయ్ మొన్న వచ్చిన స్టార్, ఈస్ డెఫినెట్లీ సూపర్ స్టార్. ఒక రజనీకాంత్ తర్వాత ఒక సూపర్ స్టార్. కానీ ఒక రాజకీయంలో ముందస్తు ధైర్యం చేశాడు, ముందుకు వచ్చాడు, గెలిచాడు. ఫార్చ్యూన్ ఫేవర్స్ ద బ్రేవ్ అంటారు కదా, గెలిచాడు. నో డౌట్ అబౌట్ దట్. బట్ అంత మాత్రాన రజనీకాంత్ కన్నా గొప్పడు అయిపోడు, ఎంజీఆర్ కన్నా గొప్పడు అయిపోడు. ఎంజీఆర్ లెగసీ ఎంజీఆర్దే, రజనీకాంత్ లెగసీ రజనీకాంతే. ఒక విజయ్ వచ్చాడు, ఇప్పుడు గెలిచాడు, ఇప్పుడు పాలన సరిగ్గా చెయ్యాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మన ఆంధ్ర తెలంగాణ వన్ ఎంత పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చి ఒక మెగాస్టారే కదా. చిరంజీవి కన్నా గొప్పోడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు? కాదు కదా. చిరంజీవి ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు డిప్యూటీ సీఎం కూడా అయిపోయారు. ఆయనేమో మెగాస్టార్ గారు పార్టీని విలీనం చేసుకుని సెంట్రల్ మినిస్టర్ అయ్యారు, వాట్ ఎవర్. బట్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు డిప్యూటీ సీఎం. అంత మాత్రాన ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ మాట్లాడతారా పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చేసి చిరంజీవి కన్నా గొప్పోడని? అట్లా కాదు కదా. జనరేషన్ గ్యాప్ ఉంది. వాళ్ళ సాధనలు వాళ్ళకే ఉన్నాయి, వీళ్ళ సాధనలు వీళ్ళకే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఎట్లా పాలన చేస్తాడు? ఇప్పుడు తను ఇచ్చిన మాటలన్నీ నెరవేర్చుకోవాలి. నరోత్తమ్ గారు, అంటే మాట్లాడదాం అంటే ఎందుకు రజనీకాంత్ నిజంగా మనం మాట్లాడుతూ కూడా ఆయన ఒక కామెంట్ చేశారు. నేను ఇప్పుడు అనుకున్నా కూడా అంటే రాజకీయాల్లోకి వచ్చి సీఎం అవ్వగలుగుతాను అంటూ కూడా అన్నారు. బట్ గతంలో ఆయన ప్రయోగం చేశారు అనుకున్నారు, కానీ ఆయన చేయలేదన్నమాట. ఏవో కొన్ని కారణాలు, మరి ఎందుకు ఆయన చేయలేకపోయారో మాట్లాడదాం. బిఫోర్ ద టీవీకే ఫ్యాన్ సునీత గారు జాయిన్ అయ్యారు. నమస్తే అండి సునీత గారు. నమస్తే అండి. ఏం చెప్తారు? చూసాం మనం చాలా వరకు కూడా విజయ్ ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా రజనీకాంత్ని ట్రోలింగ్ చేయటం వల్ల, అప్పుడు అంత కొంత మెజారిటీ రాకపోవడం వల్ల డిఎంకే పార్టీతో కూడా కొంత మాట్లాడడం వల్ల కూడా ఎక్కువగా రజనీకాంత్ని విజయ్ ఫ్యాన్స్ అందరూ ట్రోలింగ్ చేశారు. ఆయన సీఎం కాకుండా కూడా అడ్డుకోబోతున్నారంటూ చేసిన ఈ అధికమైన ట్రోలింగ్ వల్లే కూడా రజనీకాంత్ మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడడం జరిగింది. విజయ్ నాకు పోటీ కాదు. లేదండి, విజయ్ సార్ చాలా 2 సంవత్సరాల నుంచి చాలా గట్టి పోటీ ఇచ్చారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా మేము చాలా ఉన్నామండి. తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రాలో కానీ ఉన్నాము. ఆయన 100% గెలవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నామండి. ఇప్పుడు జనరేషన్ లో ఈయననే కదండి, విజయ్ సారే కదండి. చిన్న ఏజ్ నుంచి వచ్చింది. ఆయన మహిళా సంరక్షణ కోసం కూడా ప్రత్యేక పథకాలు తీసుకొచ్చారు. ప్లస్ ఏంటంటే ఆయన తమిళనాడు, అదే విధంగా సామాన్యులను కూడా ఎమ్మెల్యేలు చేసిన ఎమ్మెల్యేలు చేశారు కదండి ఆయన. ఇంకంతకంటే ఉందండి మనకు కావాల్సింది. అంటే ఇప్పుడు విజయ్ గారికి కమల్ హాసన్ కన్నా రజనీకాంత్ కన్నా కూడా ఆయన కన్నా కూడా ఇద్దరు కన్నా కూడా మాస్ ఫాలోయింగ్ అంటారా? ఏంటండి అంటే వాళ్ళిద్దరు సూపర్ స్టార్స్, రజనీకాంత్ గాని కమల్ హాసన్ గారు కానీ వాళ్ళిద్దరు కన్నా కూడా ఇప్పుడు విజయ్ గారికి ఎక్కువగా మాస్ ఫాలోయింగ్ అంటారా? అవునండి, మరి అంతే కదా. ఆయన సీనియర్స్, ఇప్పుడు ఈయన జూనియర్ కదండి. ఏజ్ కూడా చూసుకోవాలి కదండి. విజయ్ గారే బాగా చేస్తారు అని నాకు 100% ఉంది. ఆయన వచ్చే 30 సంవత్సరాలు కూడా ఆయన మంచి పాలిస్తారని మాకు ఉందండి. అంటే బేసికల్ గా కూడా అంటే సినిమా స్టార్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళు ఒక ఫ్రెండ్లీగా బయట మనం చూస్తూ ఉంటాము, మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఒక అవార్డ్ ఫంక్షన్స్ లో ఒక ఫ్రెండ్లీ నేచర్ తో ఒక బ్రదర్స్ లా ఉంటారు. బట్ ఎక్కువగా సినిమా ఫ్యాన్సే ఎక్కువగా కూడా వీళ్ళిద్దరి మధ్య కూడా ఈ గొడవలు సృష్టించి మా సినిమా హీరోకి ఇన్ని కలెక్షన్స్, మాకింత ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది, ఎక్కువగా కూడా ఈ వార్ అంతా కూడా ఈ ఫ్యాన్స్ వల్లే వస్తుంది. అసలు సినిమా స్టార్స్ అందరూ ఫ్రెండ్లీగా ఉన్న వీళ్ళే చిచ్చులు పెడతారు అంటారు కదా. 100% అండి. సినిమాలో వాళ్ళకే గొడవలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కదండి. కానీ బయట జనాలు మాస్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువ ఆయనకు ఉంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా ఆయనకి మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. అలాగే ఒకప్పుడు ఎన్టీ రామారావు కూడా మంచి సీఎం అయ్యి అభివృద్ధి చేశారు కదండి. సీఎం అయ్యి ఇప్పుడు మంచి చేస్తారండి. రైట్. నరోత్తం గారు ఏదో అంటున్నారు, సరే మాట్లాడదాము. అసలు రజనీకాంత్ రాజకీయాల్లోకి రాకుండా అంటే మంచి పని చేశారా? ఇప్పుడు ఆయన ఇమేజ్ ని కాపాడింది కూడా రాకుండా ఉండడమే మంచి పని అయిందా? అసలు ఎందుకు రాలేకపోయారు? చాలా కాలం కూడా ఆయన రాజకీయాల్లోకి వస్తారు అనుకుంటే సస్పెన్స్ రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు ఒకటే హాట్ టాపిక్ విజయ్ రాజకీయ ఎంట్రీ. తర్వాత సీఎం అయ్యాక కూడా చాలా వరకు కూడా విజయ్ నోటి టాలీవుడ్ హీరో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తో కూడా పోలుస్తూ ఇక్కడ కూడా కొంత పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ట్రోలింగ్ చేశారు. అదేవిధంగా కమల్ హాసన్ రజనీకాంత్ మధ్య కూడా ఫ్యాన్స్ కి సంబంధించి కూడా కొంత పోలికలు తీసుకుంటున్న పరిస్థితి. రజనీకాంత్ కూడా చాలా వరకు కూడా ఆయన్ని కూడా ట్రోలింగ్ చేశారు. సో మొత్తంగా కూడా ఆయన కూడా వివరణ ఇచ్చుకున్న పరిస్థితి. నరోత్తం గారు సో ఏం చెప్తారు అంటే మొదట ఇందాక కూడా ఆ రోజు రజనీకాంత్ గారు కూడా మాట్లాడుతూ కూడా సీఎం స్టేట్మెంట్ గురించి నేను పోటీ చేస్తుంటే అయ్యేవాడిని అన్నారు. నిజంగా కూడా చాలా వరకు కూడా ఆయన సీఎం చేసినప్పుడు కొద్ది రోజులు సస్పెన్స్ నడిచింది. అంటే అవుతారా అవ్వరా అన్న దానికి ప్రచారం అంటే ఆయన మొత్తంగా కూడా చేయలేదు. సో మొత్తంగా ఆయన చేయకపోకుండా కూడా ఆగిపోవడమే ఆయన ఇమేజ్ ని కాపాడింది అంటారా? నిజంగా చేసుంటే ఆయన సక్సెస్ అయ్యేవారంటారా? ఒకటి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఫస్ట్ చెప్పడానికి ముందు ఒక మ్యాటర్ చెప్పేస్తాను. రజనీకాంత్ గారు చాలా హుందాతనంగా చాలా మంచి మనసుతోటి విజయ్ గారికి ఒక బాగా మంచిగా పొగిడారు. ఏమన్నారంటే ఎన్టీఆర్ గారి కన్నా ఎంజీఆర్ కన్నా గొప్ప విజయం ఇంత అపోజిషన్ మధ్యలో గేడు చెప్పేసి. కానీ ఒకటి క్లారిటీ చెప్తాను, అక్కడ తమిళనాడులో 100 ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ చూసుకుంటే 65%, 67% అగేన్స్ట్ విజయ్ ఓటేశారు. 33% పడింది. అది యాంటీ ఇన్కమ్ ది కావని రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ కావని అది ఇప్పుడు గెలిచాడు కదా అని చెప్పేసి ఓవర్ యాక్షన్లు ఓవర్ గా రుద్దేసి ఒక రజనీకాంత్ గొప్పోడు, ఎంజీఆర్ కనుకోడు, అది రజనీకాంత్ గారు తలుచుంటే 96 లోనే ఆయన సీఎం అయ్యేవాడు. కానీ ఒక చిన్న మాట, జయలలిత పవర్ కి వస్తే ఇంకా రాష్ట్రాన్ని ఎవరు కాపాడలేడని ఒక చిన్న స్టేట్మెంట్ డిఎన్ గెలిపించింది. అంత స్టార్డమ్ ఆ టైంలో ఆయనకున్న. ఆయన ఏంటి ఇప్పుడు ఒకటి రజనీకాంత్ గారు ఇప్పుడు అవుతారు. ఎందుకంటే అక్కడ విజయ్ కూర్చోవాల్సిన స్థానంలో అసలు రజనీకాంత్ గారు కూర్చోవాలి. రజనీకాంత్ గారికి క్లియర్ ఇది ట్రాక్షన్ ఉంది అండ్ క్లియర్ వాక్యూమ్ లో ఫిల్ చేయడానికి కరెక్ట్ పొజిషనింగ్ ఉంది. ఏజ్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఆయన మిస్ చేసుకున్నారు. ఖచ్చితంగా ఆఖరి రోజు వరకు ఆయన దీని గురించి రిగ్రెట్ అవుతారు. కానీ ఇంకో హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ ఇంకోటి ఫ్యాన్స్ వీళ్ళందరూ ఓవర్ యాక్షన్ లో మాట్లాడతారు చూడండి. ఇప్పుడు ఏంటో విజయ్ గారి మాస్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువ, విజయ్ గారు అది ఎక్కువ. అట్లా కాదు, ఇప్పుడు విరాట్ కోహ్లీకి మాస్ ఇప్పుడు ఫాలోయింగ్ ఎక్కువ ఉంటది యంగ్ జనరేషన్. కానీ సచిన్ టెండూల్కర్ ఇస్ ఆల్వేస్ సచిన్ టెండూల్కర్. సచిన్ టెండూల్కర్ కన్నా గొప్పోడు అవడు విరాట్ కోహ్లీ ఎన్ని రికార్డు బ్రేక్స్నా కూడా. అట్లానే అది పరిస్థితి. ఆయన పాపం ఆయన ఏజ్ ఆయన్ని పిలిచి ఇప్పుడు మళ్ళీ కెలికి మళ్ళీ రకరకాల ఫోర్సెస్, రకరకాల పొలిటికల్ ఫ్యాక్షన్స్. ఒక పక్కనేమో రజనీకాంత్ గారిని ఈ రైట్ వింగ్ పాలిటిక్స్ కి లాగాలని చూస్తున్నారు. రైట్ వర్సెస్ లెఫ్ట్ అని చెప్పి అటు మొత్తం ఏకమైపోయారు. ఇటు రజనీకాంత్ గారిని లాగాలని ఒక ఫ్యాక్షన్, ఇంకో ఫ్యాక్షన్ ఏమో ఈ ఫ్యాన్ వార్స్. విజయ్ ఏదో నరోత్తం గారు అలాగే కమల్ హాసన్ కూడా అంటే రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు, బట్ సక్సెస్ కాలేదు. బట్ మాట్లాడతాము. బిఫోర్ దట్ టీవీకే నాయకులు రాజు గారు జాయిన్ అయ్యారు. నమస్తే అండి రాజు గారు. మాట్లాడదాం ఒకసారి. ఈయన జాయిన్ అయ్యారు రాజు గారు, టీవీకే నాయకులు. నమస్తే అండి రాజు గారు. అంటే విజయ్ ఎంట్రీతో కూడా తమిళ ఇండస్ట్రీలో కూడా అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో మొత్తంగా కూడా ఏంటి అసూయ పెరిగింది అనుకోవాలా? ఎట్లా చూస్తున్నారు? మన అటువైపు కమల్ హాసన్ కూడా, అటు కమల్ హాసన్ గారైన రజనీకాంత్ గారైన వీళ్ళందరూ కూడా విజయ్ కి బెస్ట్ విషెస్ చెప్తూ ఉన్నారు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం సమవచ్చి కాదంటున్నారు రజనీకాంత్ గారు. మొదటిగా మేడం గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. అలాగే మరి నా ముందు మాట్లాడుతున్నటువంటి పెద్దలకు కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తూ, మరి యానం నుండి పాండిచేరి స్టేట్ యానంలో నేను టీవీకే పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేశానమ్మా. నేనైతే విజయ దళపతి గారు
ఆయన ఆశయాల్ని, ఆయన పెట్టిన మేనిఫెస్టోలకి ఆయన ఒక సిన్సియారిటీని గుర్తించి ఆయన అభిమానిగా నేను టీవీ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేయడం జరిగింది మేడం. ఇందాక నా ముందు మాట్లాడుతున్నటువంటి సారు 67% విజయ్ సార్కి ప్రజలు బద్దం కట్టారని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నారు. దాంతో పాటు సమ్ టైం ఒక్క సింగిల్ రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా అన్ని సీట్లు రావడం అనేది రేర్ గ్రేట్ అని చెప్పేసి కూడా మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే విజయ్ దళపతి గారు సీఎం అయ్యాక ఆయన ఏవైతే మేనిఫెస్టోలు పెట్టారో పేదవారి కోసం ఆయన పెట్టినటువంటి మంచి మేనిఫెస్టోలమ్మా, ప్రతి ఇంటికి కూడా 6 సిలిండర్లు ఇస్తానని, ప్రతి ఇంట్లో కూడా వివాహం అయితే రైట్. అంటే రాజు గారు అంటే విజయ్ రాజకీయ ఎంట్రీతో కూడా తమిళ ఇండస్ట్రీలో అసూయ పెరిగింది అనేది మాత్రమే క్వశ్చన్, అంతే. మిగతా అంటే సమయం తక్కువగా ఉంది మేడం. అది జనరల్ గా అన్ని దుక్కుల్లో ఉంటది కానీ మేడం, విజయ్ గారు చేస్తున్న ఆయన తీరి, ఆయన ఒక ప్రవర్తన అవన్నీ చూసిన తర్వాత ప్రజల్లో ఇంకా తెలియని మంచి అమోఘమైన స్పందన పెరుగుతుంది. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా తట్టుకునేటువంటి శక్తి విజయ్ గారికి ఉందని చెప్పేసి నేను హృదయపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నాను మేడం. ఖచ్చితంగా ఆయన సక్సెస్ అవుతారు. ఒక తమిళనాడులోనే కాదండి, అనేక చోట్ల ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గాని, తెలంగాణలో గాని, ఆయనకి పుదుచ్చేరిలో గాని ఇంకా మంచి ఉన్నతమైన స్థితి వస్తుందని నేను హృదయపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నానమ్మా. నేను అయితే మట్టికి తప్పనిసరిగా విజయ్ గారి పార్టీలో ఈ తెలంగాణలో గాని, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా బలోపేతం చేస్తానమ్మా. మా పుదుచ్చేరిలో కూడా బలోపేతం చేయడానికి నా వంతు తప్పకుండా కృషి చేస్తానని మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను మేడం. రైట్ అండి రాజు గారు. నరోత్తం గారు, అంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుతూ కూడా కమల్ హాసన్ పరిస్థితి, అంటే ఎందుకు ఆయన అంత అంటే ఎంఎన్ఎం పార్టీ పెట్టారు కానీ అంత సక్సెస్ కాలేకపోయారు. చాలా అంటే ఆయన మేధావి, ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా చాలా విషయాల్లో ఆయనకి పరిజ్ఞానం ఉంది అనే విధంగా ఉంటుంది. బట్ ఎందుకు అంటే ఆయనకి గ్రౌండ్ లెవెల్లో కూడా ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది, బట్ ఎందుకు ఆయన రాజకీయాల్లో మాత్రం సక్సెస్ కాలేకపోయారు? ఎందుకంటే తమిళనాడుకు ఒక చరిత్ర ఉంది. ఇప్పుడు ఎంజీఆర్ గారు పార్టీ పెట్టిన ఎంజీఆర్ గారు ఏంటంటే ఇది మాస్ లీడర్. అట్లా శివాజీ గణేశన్ గారు కూడా ఉన్నారు, ఆయన పార్టీ పెట్టారు కాంగ్రెస్ లో చేరటానికి ముందు, పార్టీ పెట్టి ఫెయిల్ అయ్యారు. శివాజీ గణేశన్ గారు కూడా మాస్ లీడర్ కాదు, ఒక మాస్ ఇమేజ్ కాదు, గ్రేట్ యాక్టర్, ఒక ఇంటలెక్చువల్ ఇమేజ్ ఉంది. అట్లానే ఇక్కడ రజనీకాంత్ గారు ఒక మాస్ లీడర్, కానీ ఆయన పార్టీ పెట్టలా, రాలా, అదొకటే డిఫరెన్స్. కమల్ హాసన్ గారు ఆ మాస్ ఫాలోయింగ్ ఉండదు ఆయనకి, ఉలగ నాయకన్ అంటారు. గ్రేటెస్ట్, వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ యాక్టర్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ హెస్ ప్రొడ్యూస్డ్. డెఫినెట్ గా ఇంటలెక్చువల్ ఆ బేస్, ఆ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. మాస్ లెవెల్, గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ లో ఆ ఫాలోయింగ్ లేదు. ఇప్పుడు విజయ్కి ఉంది, విజయ్ ఇస్ మాస్ హీరో. ఒక రజనీకాంత్ గారికి ధీటుగా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ కు విజయ్ వచ్చాడు. కానీ ఇప్పుడు ఇందాక మాట్లాడారు చూడండి, విజయ్ గారు యానంలో గెలుస్తారు, పాండిచ్చేరిలో గెలుస్తారు, ఆంధ్ర తెలంగాణలో గెలవచ్చు. ఎందుకు సింగపూర్ లో, శ్రీలంకలో కూడా గెలవచ్చు, గెలవట దానికేం ప్రాబ్లం లేదులే. గెలవాలనుకుంటే అక్కడ కూడా సింగపూర్కి వెళ్ళి అక్కడ సిటిజన్షిప్ తీసుకుని అక్కడ కూడా ప్రచారాలు చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఖర్చు పెట్టలేదని శుభ్రంగా ఎంత ఖర్చు అని మొత్తం ఖర్చు అంతా సోషల్ మీడియా మీద పెట్టారు. ప్రశాంత్ కిషోర్ లాంటి స్ట్రాట్స్ ఎంత పారితోషికాలు తీసుకుంటాడని అందరికీ తెలుసు. అతను మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఆయనే పనిచేశాడు. ఆయన ఫ్రీగా పనిచేశాడా? కాదు కదా. మొత్తం డబ్బు అయితే బాగా పెట్టారు భారీ స్థాయిలో. ప్లస్ ఇంకోటి, ఇప్పుడు అన్ని నెరవేర్చాలి కదా. 6 సిలిండర్లు బ్లాక్ లో కూడా దొరకట్లా, 3 సిలిండర్లు. ఇప్పుడు 6 సిలిండర్లు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తాడు ఆయన? ఇరాన్ కి వెళ్ళి ఇరాన్ తోటి స్పెషల్ నెగోషియేషన్ బృందం ఆయన ఫ్యాన్స్ ని పంపించి చేసుకుని తీసుకొచ్చిస్తా చూడాలి. తర్వాత గోల్డ్ 8 గ్రామ్స్ గోల్డ్, 1 సవరం గోల్డ్ ప్రతి ఇంటికి పట్టు చీర ఇస్తానన్నాడు. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తారు ఆయన? గానా నైజీరియా అక్కడ మైన్స్ ఏదైనా పట్టుకుని దోచుకుని ఇల్లీగల్ ట్రాఫికింగ్ చేసుకుని తీసుకొచ్చి ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ప్రధానమంత్రి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పారు గోల్డ్ తగ్గించుకోండి అని. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్కడిస్తాడు? ఆయన చేసిన హామీలన్నీ అంటే ఆయన ప్రజలు ఒకటే అంటే నరోత్తం గారు, ఆయన ఇచ్చిన హామీలకి ప్రజలు ఓట్లేసారు అంటారు. ఆయనకున్న ఇమేజ్, ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్స్ చూసేసాం. చాలా వరకు జంజీ అందరూ కూడా ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ పేరెంట్స్ కూడా ఒప్పించి మరీ వేసి, అంటే ఆయన మీద ఉన్న అభిమానంతోనే వేశారు ఆయనకు ఓట్లు అన్నారు. కాదు, అభిమానంతో వేశారు. ప్లస్ చాలా మంది ఇప్పుడు ఉమెన్ సైడ్ వచ్చేసి ఉమెన్ ఓట్స్ కూడా బాగా ఎక్కువ పడ్డాయి. ఈ భారీ 34 to 35% పట్టడానికి ఏంటంటే జెన్జీ ఓటర్స్ అంటే 20% ఒప్పుకోవచ్చు. బాగా వేశారు, విజయ్ ఇష్టపడారు, మార్పు కావాలని వేశారు ఒక 20%.
కానీ ఏకంగా పవర్కి రావడానికి కారణం ఏంటి? ఇది కూడా ఈ హామీల కారణమే. హామీలు ఏంటి? భారీ స్థాయి హామీలు. ఈ హామీలు వచ్చేసి ఇచ్చాము, ఇప్పుడు నెరవేర్చాము. ఇప్పుడు అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాగా చెప్పి ఆ స్టైల్లో చెప్తున్నాడు, వల్లగా అదేమో ఇప్పుడు వచ్చాము చూడాలి, ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటో చూడాలి అని చెప్పి ఆల్రెడీ స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చేసాడు ఆయన. ఇప్పుడు అక్కడ హామీలు ఇచ్చేటప్పుడు ఈ మాత్రం తెలీదా? ఒక ఎక్స్చెక్కర్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ స్టేటస్, ఇవేనేం చూసుకోరా? చూసుకుంటా ఇప్పుడు వచ్చే చూస్తున్నారా? ఒక పోటీ చేసేటప్పుడు అంతమంది అన్ని నియోజకవర్గాల్లో క్యాండిడేట్స్ నిలబెట్టినప్పుడు, ఇంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు అది ఎంతసేపు ఆ డేటా దాని బేస్డ్ ఉన్నాయి కదా హామీ తయారు చేస్తారు. అంటే దొంగ హామీలే కదా. ఇంకో అదొకటి, ఇంకో పాయింట్ కూడా చెప్పేస్తాను. ఇప్పుడు ఎవరినైతే వ్యతిరేకించాడో, ఎవరినైతే అనుక్షణం తిట్టి వాళ్ళ ఐడియాలజీ నుంచి, వాళ్ళు చేసిన నిర్వాహకం నుంచి 420 పీపుల్ అని పిలిచాడు, దొంగలు అని పిలిచాడు, వీళ్ళందరినీ తీయ శక్తి అంటారు తమిళనాడులో, తీయ శక్తి అని పిలిచాడు. తీయ శక్తి అంటే చెట్ట ఫోర్సెస్. అలాంటి తోటి ఇప్పుడు చేతులు కలిపి ప్రభుత్వం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నరోత్తమ్ గారు డ్రైవ్ లో పాల్గొన్నందుకు. సో చూసారు కదా, ఇది వాళ్ళ క్వశ్చన్ అవర్. కీప్ వాచింగ్ ఐ న్యూస్. మీతోనే మీ వెంటే.